کیا کلیوپیٹرا اس کا اصل نام تھا؟ سب سے پہلے اس کا نام کلیوپیٹرا نہیں تھا۔ جس طرح مصر میں مرد حکمران کو فرعون، روم میں قیصر اور روس میں زار کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر میں خاتون حکمران کو کلیوپیٹرا کہا جاتا تھا۔ عالمی سطح پہ کلیوپیٹرا کے نام سے مشہور ہونے والی اس ملکہ کا اصل نام کلیوپیٹرا تھا۔ وہ یسوع مسیح سے تقریباً 69 سال پہلے پٹولومی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ کلیوپیٹرا مصری تھی یا رومی؟ کلیوپیٹرا کی آباء و اجداد صدیوں پہلے یونان سے مصر آئے تھے، لیکن اس کا خاندان 300 سال تک مصر میں مستقل طور پر آباد ہو گیا۔ لہٰذا تاریخی تناظر میں آپ کلیوپیٹرا خاندان کو مصری نہیں کہہ سکتے، یا آپ 300 سال سے زائد عرصے میں مصر میں آباد خاندان کے نام کے خلاف مہاجر کے لقب کا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ کلیوپیٹرا بھی یونانی جینس کے ساتھ ایک مصری تھی اور اس کے خاندان کی پہلی خاتون تھی جس نے مصری زبان سیکھی۔ کیا وہ ناجائز بچہ تھا؟ موجودہ دور کے مفہوم میں یہ بالکل درست ہے۔ پرانے مصر میں نسب کو پاک رکھنے کے لیے بھائی بہن کی شادی کی روایت تھی۔ دیگر شاہی خاندانوں کی طرح بطلیمی خاندان بھی صدیوں سے اسی روایت پر عمل پیرا تھا۔ کلیوپیٹرا کے والدین کے بارے میں تاریخ دانوں کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ بھی شاید حقیقی بھائی بہن تھے۔ اسی طرح کلیوپیٹرا نے باری باری اپنے 2 بھائیوں سے شادی کی۔ ان شادیوں سے اس کے بچے بھی تھے۔ وہ 18 سال کی عمر میں ملکہ کلیوپیٹرا بنی۔ جب اس کا بھائی 13 سال کا تھا، وہ اپنے والدین کی موت کے بعد نوجوانی میں تخت نشین ہوئی۔ یہ نہ بھولے کہ بطلیموس خاندان کے مرد حکمرانوں کو فرعون بھی کہا جاتا تھا۔ کیا کلیوپیٹرا اتنی خوبصورت تھی جتنی تاریخ میں بیان کی گئی ہے؟ تاریخ نے اس حقیقت کی تائید کی تھی کہ کلیوپیٹرا اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک ان سکون پر دستیاب ہے جن پر اس کی تصویر ہے۔ تصویر میں اس کی نوکلی ناک اور مردانہ خصوصیات واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم کچھ مورخین کلیوپیٹرا کی خوبصورتی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر سکوں پر اس کی مردانہ تصویر بنائی تھی۔ وہ حقیقت میں اتنی ہی خوبصورت ہو سکتی ہے جتنی کہ وہ مشہور ہے۔ آخر یونانی خون اس کی رگوں میں دوڑ گیا۔ کچھ مورخین نے اس کی آواز اور اشاروں کو اس کی شخصیت کی سب سے پرکشش خصوصیات قرار دیا۔ جب رومی حکمران جولیس سیزر مصر پہنچا تو کلیوپیٹرا اپنے بھائی کے ساتھ خانہ جنگی کا شکار تھی۔ کلیوپیٹرا سیزر سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کا بھائی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی۔ اس نے خود کو قالین میں لپیٹ لیا۔ اس کے نوکر اس قالین کو قیصر کے پاس لے گئے۔ راستے میں اس قالین کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ نوکروں نے سیزر کے کیمپ میں قالین بچھا دیا۔ وہ اپنے سامنے مصری ملکہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسی طرح کلیوپیٹرا نے پہلی بار جنرل انٹونی کو دیکھنے کے لیے سونے کی کشتی میں سفر کیا۔ کشتی کی دھاتیں چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ کلیوپیٹرا نے بھی خود کو دیوی کا روپ دیا تھا اور فرشتہ نما لباس پہنے ہوئے نوکر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس منظر نے انٹونی کو کلیوپیٹرا کا پرجوش عاشق بنا دیا۔ چاہے کلیوپیٹرا ایک قابل حکمران تھی یا وہ محض ایک خوبصورت خاتون تھی، یہ بھی حقیقت ہے کہ قدرت نے اسے نہ صرف حسن بلکہ حکمرانی کی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ وہ ریاضی، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ 7 زبانیں جانتی تھی۔ وہ مصر کی عظیم الشان لائبریریوں میں پڑھتی تھی اور ان کا 22 سالہ دور بہترین رہا۔ اس نے نسواں کے دوران ٹیکس معاف کیا اور عوام کو اناج مفت فراہم کیا۔ وہ اتنی ذہین اور طاقتور حکمران تھی کہ رومن کے مختلف گروہوں نے اس کی مدد کے لیے بلایا۔ کلیوپیٹرا بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کی قاتل تھی یا نہیں؟ یہ ایک پرانی شاہی روایت ہے کہ بادشاہ ریاست کو خانہ جنگی سے بچاتے یا اپنے اقتدار میں اضافے کے لیے حریفوں کو مار ڈالتا ہے۔ کلیوپیٹرا نے بھی اسی روایت پر عمل کیا۔ خاندانی روایت کے مطابق کلیوپیٹرا نے اپنے بھائی سے اقتدار میں حصہ لینے کے لیے شادی کی، لیکن وہ واحد حکمران بننا چاہتی تھی۔
चुनाचे उसने अपने भाई के खिलाफ पनाह ने जंग किया। यूरोपियों शिकस्त खाने के बाद पनाह के लिए मिस्र आया। क्लियोपेट्रा के भाई ने उसे पनाह दी, लेकिन बाद में यूरोपियों को मिस्र में कत्ल कर दिया गया। ये जाता है कि क्लियोपेट्रा के भाई ने उसे मार डाला था। तारीख ये भी बताती है कि वो अपने ही साथियों के हाथों कत्ल हुआ। जूलियस सीजर अपने दोस्त की मौत पर सर बुलंद होने की बजाय क्लियोपेट्रा के हुक्मरान भाई से नाराज हो गया। उसने क्लियोपेट्रा को एक बेहतरीन मौका फराहम किया और उसने जूलियस सीजर के साथ हाथ मिलाया और सीजर की मदद से उसने मिस्र में अपने हरीफों को खत्म कर दिया। क्लियोपेट्रा का भाई दरियाए नील में डूबकर हलाक हो गया। अब क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई से शादी की और बाद में उसे भी कत्ल कर दिया। इस तरह उसने अपनी छोटी बहन को भी कत्ल कर दिया। क्या जूलियस सीजर की कत्ल का तअल्लुक तो वैसे भी क्लियोपेट्रा से था? जमहूरियत रोम की आखिरी हुक्मरान जूलियस सीजर का क्लियोपेट्रा से गहरा तअल्लुक था। मिस्र में क्लियोपेट्रा को हुक्मरानी बनाने में सीजर ने कलीदी किरदार अदा किया था। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो एक साथ रहते थे। रोमी रईस उनकी तुर्कात पर काफी परेशान थे। इस इलट क्लास का ख्याल था कि सीजर क्लियोपेट्रा की धुन पर नाच रहा है। सीजर के साथ तुर्का से क्लियोपेट्रा का एक बेटा भी था जिसने के नाम से शोहरत हासिल की। रोमन नशाफिया का ख्याल था कि जब क्लियोपेट्रा और सीजर के बच्चे बड़े होंगे, क्लियोपेट्रा मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी को कंट्रोल करेगी। रोमी रईसों को हुक्मरानी में औरत पसंद नहीं थी, इसलिए वो क्लियोपेट्रा को कत्ल करना चाहते थे। 44 कबल मसीह में रोमन सेनेटर्स ने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। मुअर्रिखीन का ख्याल था कि क्लियोपेट्रा से छुटकारा हासिल करने का मकसद सीजर के कत्ल की एक वजह थी, लेकिन सेनेटर्स के पास सीजर को मारने की और भी बहुत सी वजूहात थी। क्लियोपेट्रा रोम और मिस्र में फैशन आइकॉन थी। सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपेट्रा का रोम में कयाम खतरे के बगैर नहीं था। उसे और उसके बेटे सीजरियन के कत्ल को पकड़ लिया। ताकि वो वफादत के लिए मिस्र वापस आ गई। क्लियोपेट्रा जब तक रोम में रही, रोमी खवातीन के लिए खौफनाक रही। उसके जाने के बाद भी खौफ रोम में बरकरार रहा। वो ही इलट खवातीन जो क्लियोपेट्रा से नफरत करती थी, उसके बालों, लिबासों और जेवरात को बतौर फैशन अपनाया। रोम में भी एक दौर था जब हर खवातीन के फैशन की शुरुआत क्लियोपेट्रा से हुई। क्लियोपेट्रा रोम छोड़कर चली गई थी, लेकिन रोमी खवातीन ने उसके बाद खुद को फैशन करना जारी रखा। रोमी खवातीन क्लियोपेट्रा से इस कदर मुतासर हुई कि बहुत सी खवातीन को क्लियोपेट्रा की शक्ल में मुजस्समा बनाया गया। क्या क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोना सड़कों पर घूमते थे? सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई धड़े बन गए। सीजर के करीबी दोस्त मार्क एंटोनी ने एक धड़े की क़यादत की। ये ग्रोह रोम पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था, लेकिन एंटोनी को भी क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया और क्लियोपेट्रा भी उससे प्यार करने लगी। दोनों ने शादी कर ली और उनके 3 बच्चे थे। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत के जज्बात वही रहे जो पहले थे। टोनी और क्लियोपेट्रा को शराब नोशी और लूट मार का बहुत शौक था। अपने दोस्तों को जोड़कर उन्होंने खुफिया तौर पर एक हल्का बना लिया था। यहाँ वो होनोब करते थे। एंटोनी और क्लियोपेट्रा ज्यादातर रात को महल के बाहर लटके रहते थे। वो आम लोगों में घुल मिल जाते थे और वक्त गुजारी करते थे। क्लियोपेट्रा भी नेवल कमांडर थे या नहीं? हाँ, वो न सिर्फ खूबसूरत, ज़हीन और बहादुर थी, बल्कि एक एडमिरल भी थी। क्लियोपेट्रा और एंटोनी की शादी ने रोम में एंटोनी के मुखालफिन के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि उनका इत्तेहाद एक ताकत बन चुका था। लेकिन एंटोनी के हरीफों ने इस इत्तेहाद के खिलाफ रोम में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने एंटोनी को गद्दार कहकर भाग गया कि उसका मकसद क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर रोम में आमरीत कायम करता था।
चुनाचे 2 सितंबर 31 कबल मसीह को यूनान के करीब एक्टियम में दोनों ग्रोहों की अफवाज का आमना सामना हुआ। क्लियोपेट्रा भी एक बहरी जहाज की कमांड करते हुए एंटोनी की हमायत में जंग में दाखिल हुई, लेकिन इस जंग में उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे उन्हें मिस्र के साहली शहर सिकंदरिया वापस जाना था, लेकिन उनका पीछा करते हुए जनरल एंटोनियन की हरीफ फौज सिकंदरिया में दाखिल हो गई। वो माँ की एंटोनी को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उसने हथियार डालने पर मौत को तरजीह दी। उसने खुदकुशी कर ली। क्या क्लियोपेट्रा सांप के काटने से मरी थी? तारीख बड़े पैमाने पर इस पर मुत्फिक है कि क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी ने खुदकुशी की थी, ताहम फर्क मौत के मोड पर है। ये कहानी ये है कि आर्टियन के हाथों एक्टियम मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद क्लियोपेट्रा ने मिस्र में एक खुफिया जगह पर पनाह ली। इस कोर्स में उसने जनरल आर्टियन के तल्लुकात को फ़रोग़ देने या किसी भी मुआहदे पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। ये भी कहा जाता है कि उसने खुद मार्क एंटोनी को बताया कि क्लियोपेट्रा ने अपनी शिकस्त पर मायूसी की वजह से खुदकुशी कर ली है। क्लियोपेट्रा की मोहब्बत में दिल की गहराइयों से शामिल जनरल एंटोनी ने इस अफवाह को सच मान लिया और उसके सीने में तलवार घोंप दी और उसकी जान ले ली। लेकिन क्लियोपेट्रा ने ये सीख कर कसूरवार महसूस किया और खुद को सांप ने काट लिया और खुदकुशी कर ली। तारीख के इस दिलचस्प सफ़र में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर शख्सियत की कहानी का एक ख़ास तनाजुर होता है और मुख्तलिफ मौरख़ीन के नज़रियात उसके बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं।